हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे उत्कल देश उत्कल राज्य ये ओडिशा रे क्योंटी से संबल गाँटी थी ये संबंध में मालिकार महापुरुष कौन लिखिं कौ मालिकार लिखिं महापुरुष को जुग शेष समय रे बाबूरे तू देखिबू ये लक्षण उत्कल रे प्रभु जन्म होती मालिकार नाम है वाल्मीकि कल्प बोले तुम्भंको कहिबी मोनी सुना निरंतर बाबू सुना निरंतरे प्रकाश होइबे प्रभु उत्कल देश रे बाबू उत्कल देश रे। वाल्मीकि कल्प महामुनि वाल्मीकि जी दशु रत्नाकर वाल्मीकि हो गले। ये वाल्मीकि किए दशु रत्नाकर थिला सी मरा 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 कहीकि राम राम हो गलानी यानी गुणीमंडली शुद्धि जानी ब्रह्मा नारद जेतबळे आसीतिले मर्त्यमंडल बुलियापाई सेतबळे कोई मर्त्यमंडल एभली किए पापी अच्छी एभली किए नराधम अच्छी जहाँ को विनाश करने स्वयं प्रभु अवतार नेबे त्रेता जुगरे। शिव कहते जड़े अच्छी हे पार्वती जड़े अच्छी सी हूँ किए ना सी दशु रत्नाकर। ब्रह्मा नारद जो आसी पहुँची थे ये ब्रह्मा नारद को देखी दशु रत्नाकर कहले बाजी पाखे निश्चित कौन थी जिते छड़वा को उद्यत हुए ब्रह्मा कहले रे आम साधु सन्त आम बाबाजी आम पाखे कौन बा अच्छी कौन बा पटार तू पाइबू ना नाई नाई मोर स्वभाव मुझे तुम ठार कौन नेबी मो परिवार चलिबे केमिति ना परिवार चलियापाई कौन निहाती तते आम बल प्रयोग करवा दरकार ये आम ठारू छड़वा दरकार ना हाँ ये तो मोर स्वभाव ना रे आ तारा जो पाप हम तू जानिଛୁ ना कौन तार पाप कौन पुण्य कौन तार हिसाब मु रखी ना हिसाब रखिनु नारद कहले रे बापा ये पाप पुण्यर हिसाब तू रखिनु जहाँ पचारे जो पाप हम ये गोटे तू जानिछु गोटे जदि तू ब्रह्मचारी की मारू ता द्वारा जो पाप हो अनेक जन्म पर्यंत नरक तो आत्मा सड़ब आम ब्रह्मचारी आज ये पापर भागीदारी तो परिवार लोक हे जहाँपाई तू ये लुटतराज करुचु मनीष मारुचु हाँ हे कहीं मो घरे मो स्त्री अच्छी मो पिला छुआ अच्छा मो वृद्ध बापा माँ अच्छा मुझे छड़े छाड़ी चोरी डकायत कर मनीष मारिकी जहाँ रोजगार करुच्ची मो परिवार से भागीदारी होचनी खाऊचनी पीऊचनी आनंद रोचनी ये मोर कर्तव्य धर्म आ मो द्वारा जदि पाप ये होची आगु जदि या द्वारा जदि पाप होची ये पापर सी कहीं भागीदारी न हे ना तू सीना कहूचु नारद कहले तू सीना कहूचु कि पचारि आ तो दशरथनाकर एटी थी मु बुझिकी आसुची सांगे सांगे पचार देकी आसे ब्रह्मा नारद थिले दशरथनाकर चलला घर को स्त्री गला अपेक्षा करी बसी एपर्यंत भात हांडी बसिनी तरकारी फरकारी करने कौन पनीपरिया आण कह केते टंका पणा तेल लुण जा कि आण ग्रोसरी दुकान दशरथनाकर कहला पैसा खाली चाहिए पैसा निहाती दरकार धन दरकार ना ना आम चलवा केमी एत बड़ कुटुंब आप चलो केमी ना आज पैसा पत्र किसी आनी खाली हाथ आई ना कौन मुह देखी बच तुम मुह देखी आम समस्त पेट पूरीज ना सजनी लो जहा कि मु कर्म करुची
मनीष तू जानिचु केमी रोजगार कर पैसा कौटू आणुची धन कौटू आणुची तो मो पेट केमी पुरोची जानिचु से कथा जानिया पे दिने चेष्टा कर मु कहीं करी मोर से पूरा करवा कौन दरकार मु पत्थर गोटेवा लोक तोटा मूल कहीं करी कहीं करी तोटा मूल तुमर कर्तव्य धर्म रोजगार करके आमको चलैब तुम संसार को चलैब ना जानिଛୁ ना मु चोरी डकायत मनीष मारिकी धन लुटतराज करके आनिक तुमको चलाऊँ आ द्वारा जिते पाप हो अच्छा मो धन तुम तो भागीदारी होच रोजगार रे अच्छा आ द्वारा जो पाप हो सब भाग नब ना गला मु कहीं भाग देवी आ तमें पाप कर से पाप जहाँ हम सी तुमर इरे मत सीना धर्म पत्नी कहते जीवन जदि किसी धर्म अर्जन कर हाँ तार 50% ऑटोमेटिक भाव में मो पाक पड़ी आसो कहीं स्त्री की धर्म पत्नी कहती किंतु स्त्री की कौन पाप पत्नी कहती ना पाप पत्नी सी नुह ताल तुम पापरे मु कहीं भागीदारी हेबी स्त्री जो मना करता चमकी पड़ा दशरथ कर की कथा पाखरे शुए कान कुए ता कथा कि अन्यता हुए तोर सब कथा मानिकी आज पर्यटन मु संसार चलई तो कथा मानिकी मुझे चली कि देखला तू कह मो पापरे भागीदारी हेबुनु गला पिला मानक पाखक अच्छा तुम्हें पिला माने मु जो पाप करी पाप होती अच्छा आदर कि तुम नब ना आदर कि नब ना आम कहीं नबू तुम धर्म कर्तव्य आमको प्रतिपोषण करवा आमको चलैवा धर्म कर्तव्य मना करदेले वृद्ध पिता माता पाखक गला कहला बापा माँ मुझे कम करके धन रोजगार कर तुमको चलाऊँगी अच्छा ये जो कर्म कर द्वारा पाप हो अच्छा से पापरू तुम कि नब ना भाग ये वयसाधिक्य समय रे जीवन अपराह्न मुहूर्त बयस तोर कर्तव्य तू आमको चलैबा आमर भरण पोषण दायित्व नवा आमे कहीं तो पापरू भागीदारी हबू समस्त निराश ही दशरत्नाकर मथारे हाथ दे बसी पड़ा क्षणे मात्र आज पर्यटन मु कली कौन मु कौन कली से दौड़ दौड़ी आसिक नारद पाद तले पड़गला मत रक्षा कर मत मुक्तिर बाट देखा जिते मु पाप करी उद्धार पाइबार बाट मत कह ब्रह्मा कहले धन रे जो पाप तू करिछु तादरू मुक्ति पाइबार उद्धार पाइबार एकमात्र बाट हूँ प्रभु नाम को तू भजन कण जनान कर ना कौ नाम मु जपीबी ना तू राम राम कह पाटी पशिला ना राम पशिला इति महापापी राम नाम पशिला ना अच्छा ठीक अच्छी तू मनीष मारी सारा पर कौन कहू ना मोड़ा न कही तू ताकू मरा कह डाटा उठे देकी राटा कह ना मरा मरा ना से मरा मरा कह नारद एति कही आशीर्वाद दे ब्रह्मा को धरी सांगे चली गले किंतु सही जगार बसी दशरत्नाकर मरा 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 कहला ए उलट नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम उलट नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना से वाल्मीकि रे परिणत हो गला उलट नाम को जपिकी मरा 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 कही 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 राम राम हो गला एवं ब्रह्मांगर जो मन पड़ा ब्रह्मा आसिले देखिया पे कौन है तार अवस्था में देखा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ब्रह्मा जो आसी पहुँचले देखिले हुंका पलटि जाइछि लता गुड़िक माड़ी जाइए उई हुंका हो जाइछि किंतु भीतर जेहेतु ब्रह्म ज्ञान पाई राम नाम जप करुच्ची राम ना अच्युत लिखिले मालिकारे के राम नाम टी शिष्य अंग धरे राम नाम टी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से परा बीजरे मिसई जाई से परा बीजरे राम नामटी शिष्य अंग धरे मिसई जाई से परा बीजरे लिखिले अच्युतानंद महापुरुष मालिका शास्त्र रे जे राम नाम उच्चारण कर मारिला वाला दुनिया रे कहीं नहीं डुबेला वाला दुनिया रे कहीं नहीं आउ महापुरुष कहले शेष अनंत बल देव से ही चंद्रावली दूती से ही बोलाई चंद्रावली दूती से ही बोलाई हो चंद्रावली दूती से ही बोलाई तेणु राम नाम जपुला बोली पिंडर प्राण गला नहीं खाली अस्थि थिला प्राण थिला ब्रह्मा कमंडल मंत्रपूत जल छिंचन करदे हे वाल्मीक बाली हुंकारु बाहरिले हे वाल्मीक बाहरी आस दशरत्नाकर महामुनि वाल्मीकि बाहरी आसिले जो दशरत्नाकर
ମଣିଷ ମାରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କି ତାରି ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତାରି ଆଶ୍ରମ ଯେ ମା ଭଗବତୀ ସୀତା ରହିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ନିକଟରେ। ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ରାମ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ମାଳିକାର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପ। ଯେଉଁ କଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ସେ କଳ୍ପ ଭିତରେ କଳିକଳ୍ପ ଏଇଭଳି ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବି ମୁନି ଶୁଣମାନ ଶୁଣନୀରା ତରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ। ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କଳ୍କି ଅବତାର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ତୁମ୍ଭେ ଜନମ ହୋଇବ ବାଉଳଲ ତୁମ୍ଭେ ଜନମ ହୋଇବ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ନାଶୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସୀ ଧର୍ମକୁ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାପିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ କହିଲେ ସେଇ ଉତ୍କଳ ନା ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଉତ୍କଳରେ ସମ୍ବଳ ଗାଁ ଥିବ। କଳ୍କି ଅବତାର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ନାଶୀ ଭକ୍ତକୁ ଉଶ୍ୱାସୀ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ସ୍ଥାପିବ। ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳରେ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ କଳି ଯୁଗ ସନ୍ଧି କାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ଶେଷ ବେଳରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଦେବ। କ'ଣ ନା ଗାବ ମାନେ ଭକ୍ଷ କରିବେ ବିଷ୍ଠା ଗାବ ମାନେ ଭକ୍ଷ କରିବେ ବିଷ୍ଠା ଘୃତରେ ନଥିବ ଟିକିଏ ମିଠା ଘୃତରେ ନଥିବ ଟିକିଏ ମିଠା। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାରଙ୍ଗ ହେ ଗୁରୁଦେବ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ଶେଷ ବେଳେ ଯୁଗ ସନ୍ଧି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଳିକି ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳରେ ସମ୍ବଳ ଗାଁ ଥିବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗର ସିଏ ଶେଷ ବେଳେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗାବ ମାନେ ଭକ୍ଷ କରିବେ ବିଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଠାକୁ ଖାଇବେ ନିଜ କ୍ଷୀର ନିଜେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିବ ଫଳରୁ ଫଳ ହୋଇଯାତ ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ତ। ଗୋଟେ ଫଳ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଜାଣିବେ ଏ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଘୃତରେ ନଥିବ ଟିକିଏ ମିଠା ଗୋଟେ ଘିଅରେ ମିଠାଂଶ ନଥିବ ଘିଅ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇନଥିବ ଇଏ ଜାଣିବ କଳିଯୁଗ ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ହୀନ ହୋଇବ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ହୀନ ହୋଇବ ଟାଣ ମହରଗେ ବିକିରି ହେବ ଟାଣ ମହରଗେ ବିକିରି ହେବ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କହିଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ହୀନ ହୋଇବ। ହୀନ କହିଲେ କମ ହବ। ଗାଈ ଯେମିତି ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ସେତେ କ୍ଷୀର ଦେବ ନାହିଁ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଘୃତ ଦହି ଏବଂ ଘିଅ ଇଏ ସବୁ କମ ହବ ହୀନ ହବ ସଂସାରରେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଟାଣ ମହରକେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଟାଣ ମହରକେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେବ ମହରକ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ ବହୁତ ରେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଯୁଗ ଶେଷରେ ଏ ସମୟ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ସତ ନ ରହିବ ସେ ବେପାରରେ ସତ ନ ରହିବ ସେ ବେପାରରେ ସାର ନଥିବ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସାର ନଥିବ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସତ ନ ରହିବ କେଉଁ ବେପାରରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନକଲି। ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ଅସିଲି ତା କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଅସିଲି ଯେତେବେଳେ ଧୂପକାଠି ବାହାରୁଛି ଏ ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନକଲି କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ହେଇଯାଉଛି। ଯାଇ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯିବେ ଦୋକାନକୁ ହରଡ଼ ଯାଇ ଦେଲେ କିଲେ କେତେ ଲେଖା ନା କେଉଁଟା ନେବ ଏ କେଉଁଟା କ'ଣ ହରଡ଼ ଯାଇ ତ ନେବି ହରଡ଼ ଯାଇରେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଟା ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ ସୋଲା ଯାଇ ମାଗୁଛି ନା ମୁଗ ଯାଇ ମାଗୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ ମୁଁ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତ ହରଡ଼ ଯାଇ ମାଗିଲି ହରଡ଼ ଯାଇ ମୋତେ ଦେବ ସେ ପୁଣି କେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛ କୋଉଟା ପୁଣି କହୁଛ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ହରଡ଼ ଯାଇ ପୁଣି ଆଉ କୋଉଟା ହରଡ଼ ଯାଇ ତ ହରଡ଼ ଯାଇ ଦେବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ନନ୍ ପାଲିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲିସ୍ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲିସ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଟିକେ ଦାମ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନନ୍ ପାଲିସ୍ଟା ଟିକେ କମ୍। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଟେ ଅସିଲି ଗୋଟେ ନକିଲି। ତେଣୁ ସତ ନ ରହିବ ଯେ ବେପାରରେ ବେପାରରେ ସତ ରହିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ କଳିଯୁଗର ଇଏ ଶେଷ ବେଳା।
ये कलिजुगर ये शेष समय लक्षण आउ महापुरुष कहले सार नथिबो केउ पदार्थरे केउ पदार्थरे सार नथिबो बहुटी अटा चकड़ू थिला ये अटा चकड़िला समय रे एई समय सासू घर भितरु डाक मारिला मालो मते टिके चाहा कपे देई देखि जा ना माँ मु अटा चकड़ी हो अधा चकड़ी जाऊँगी तो मुझे चाह देकी पुणी आसी अटा चकड़ी भी आउ बहुटी चलीगला जो शाशु को चाह देवाई चाह देकी आसी देखला गोटे कुआटे से अटा चकड़ार खुंपाए धरिकी उड़िकी पड़ेगला जो कुआ जो अटा चकड़ार खुंपाए नहीं पड़ेगला बहु कौन कर मुंडे हाथ दे कांदिला कांदुची शाशु बहु शुणिला बोर कांद कहली रे माँ तुम कांदुचु कहीं कौन है ମୁଁ ତତେ ଚାହା କରିବା ପାଇଁ କହିଲି କାମ ବେଳେ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦୁଛୁ କି ନା ନାହିଁ ମା ତମକୁ ଚାହା ଦେବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଆଟେ କୋଉଠୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଟା ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ଏଇ କଥା ଛାଡ଼ ଅଟା କ'ଣ ଆମ ଘରେ ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଯଦି ଅଟା ଅଧ କିଲୋ ଚକଡ଼ୁଥିଲୁ ତାକୁ କାଉ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇଗଲା ସେ ଅଟାକୁ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେ ଆଉ ଅଧ କିଲୋ ଅଟା ନେଇକି ତୁ ଚକଡ଼ୁନୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ମା ନା ମା ଅଟାରୁ କାଉ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇଗଲା ଏ ଅଟା ଏତିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ଆଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାରଣ କ'ଣ ନା ମୋ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲି ତମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହି ଆସିନଥିଲି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ମା ଅଟା ଚକଡ଼ିବାର ଏବଂ ମା ଅଟା ଚକଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ ମାରିଲା ସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ଯେମିତି କୁଆ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇଗଲା ଅଟା ଚକଡ଼ାରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୁଆ ଆସିକି ଅଟା ଚକଡ଼ାରୁ ମୋ ମା ଅଟା ଚକଡ଼ି ରଖିଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଖୁମ୍ପାଇ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଡ଼ାରୁ କୁଆ ଖୁମ୍ପାଇ ନେବ କ'ଣ ତା ଥଣ୍ଟଟା ସେଇ ଅଟା ଚକଡ଼ାରେ ଲାଗିକି ରହିଗଲା ଆଉ ସେ ଅଟା ଚକଡ଼ାରୁ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନା ଏମିତି ହେଇଥିଲା 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନା ନା ଆଜି ନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କୁଆଟେ ଅଟା ଚକଡ଼ାରୁ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ 30 ବର୍ଷ ତଳର ଗହମରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାର ଯେଉଁ ଅଠାଂଶ ଥିଲା ଯେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତା କୁଆର ଥଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିଲା ଆଜି କୁଆର ଥଣ୍ଟ ଲାଗି ରହିଲାନି ସେ ଖୁମ୍ପାଇ ନେଇ ପଳେଇଗଲା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇ କଥା କହିଲେ ସତ ନ ରହିବ ସେ ବେପାରରେ ସତ ନ ରହିବ ସେ ବେପାରରେ ସାର ନଥିବ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସାର ନଥିବ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସତ ବେପାର ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ସାର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ରହିବ ନାହିଁ ଗହମରେ ସାର ନଥିବ ଚାଉଳରେ ସାର ନଥିବ କି ପନିପରିବାରେ ସାର ନଥିବ ଏ ସୁଧିଜାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ହେଇଛି ନୁହେଁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥରେ ସାର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଇଏ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କ୍ଷତି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାରେ ରଙ୍ଗ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରୁଛେ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସାର ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ଉଛେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେବ ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ କିଣିକି ଆଣୁଛେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଜାଣିବେ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆଉ ଏ ଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ବେଳେ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବ ସେହି ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସେହି ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି କିଏ ତାଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ ନାରଦ ଶେଷ ମହେଶ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ନେତି ନେତି କହି ଯା ସଗୁନ ଜପତ ନିରନ୍ତର ଗାନ ଓ ସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ମାନସରେ କହିଲେ କି ନାରଦ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି ଶେଷ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମହେଶ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ଆଦିଅନ୍ତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବିଧି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଆଗମ ନିଗମ କହିଲେ ବେଦ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ନେତି 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 ବୋଲି ବେଦ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ବା ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେଳ କାଳ ଜାଣି ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ ପୁଣି କେତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି ତା ମାୟାକୁ କିଏ ବୁଝିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଯେଉଁଠି ହେଇଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ହରିଦାସ 34 କହିଲେ କେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ବସି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପୀଠେ ବସି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି
ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ପ୍ରକାଶ ହେ ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଳ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମାଳିକା ଚଉତିଶାରେ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଚଉତିଶାରେ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ପିଠେ ବସି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ଗୁପ୍ତ ରାସ ହେ ଗୋପୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଣ ପ୍ରକାଶ ହେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ କରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାରବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ସେଇ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାପି ତାପିଙ୍କି କ'ଣ କରିବେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ପାପି ତାପିଙ୍କି ବିନାଶ କରିବେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ କୋଉଠି ନା ସମ୍ବଳ ନାମକ ଗାଁରେ କୋଉଠି ନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କୋଉଠି ଯୋଉଠି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କୋଉଠି ନା ଗୁପତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ବଉଳଲୋ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଥେ ନାଭି ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ କହେ ନିଠାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁପତ ଭୂଇଁରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସେ ମଦନ ଗୋପାଳ ରହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ ଅଚ୍ୟୁତ କହେନି ଠାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିଜାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ କହିଲେ କନିକାରେ ଥେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ କନିକାରେ ଥିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପଞ୍ଚମକାରେ ଶତ୍ରୁଦାସ ଜାତ ପଞ୍ଚମକାରେ ଶତ୍ରୁଦାସ ଜାତ ଆଳି କନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି କନିକା ସେ କନିକାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅନେକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପଞ୍ଚମକାରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିବ ତା ନାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଦାସ ସୁଧିଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ନାଁଟି ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ଠାବ କରିବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି ସୁଧିଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।